नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 10 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर आईपीएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल। आईपीएस स्तर में बड़ धरणर अदल बदल कर राज्य सरकार। गृह विभाग तरफ एने विज्ञप्ति प्रकाश करा सहित आईपीएस स्तर में अदल बदल नहीं सूचना दि जाए। वरिष्ठ आईपीएस अफिसर संजीव पंडा को एडीजी नक्सल विरोधी ऑपरेशन भाव में दायित्व दि जाइए। अखिलेश्वर सिंह को स्वतंत्र गुइंदा शाखार डीआईजी भाव में दायित्व देइछंती सरकार। अन्यबड़े केबी सिंह को दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी भाव में दायित्व दि जाइए। आईपीएस स्तर में अदल बदल संजीव पंडा हेले नक्सल विरोधी ऑपरेशन एडीजे। आईपीएस स्तर में अदल बदल संजीव पंडा हेले नक्सल विरोधी ऑपरेशन एडीजी। अखिलेश्वर सिंह हेले स्वतंत्र गुइंदा शाखा डीआईजी। परवर्ती खबर पंचम अष्टम रे फेल हेले पुणी मिलिबो सुजोग। आउ नाही सब श्रेणी रो पास व्यवस्था बदलिला स्कूल परीक्षा नियम। पंचम अष्टम श्रेणी पिलांक पई नुआ नियम लागू हैला। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार पंचम अष्टम पिलांक पई नुआ नियम होइछि। परीक्षा रे फेल हेले 2 मास रे पुनः परीक्षा देवे छात्र छात्री। पुणी फेल हेले से श्रेणी रे रहिबे। प्राथमिक शिक्षा न सरिबा जाय स्कूल रु विदा करा जिवो नाही। परवर्ती खबर मिशन गगनयान को बड़ सफलता। मिशन गगनयान को मिलिला बड़ सफलता। इसरो गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम रो एक हॉट टेस्ट सफलतार सह करिछि। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो पक्षरु एनी सूचना मिलिछि। इसरो 3 जुलाई 2025 रे महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्सन आईपीआरसी रे गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपल्सन सिस्टम एसएमपीएस रो 2टी हॉट परीक्षण सफलतार सह करथिला। परवर्ती खबर इशारा देले मनमोहन खूब शीघ्र बदलिबो मंत्रिमंडल। राज्य रे खूब शीघ्र मंत्रिमंडल हेबो संप्रसारण एने स्पष्ट करछंती राज्य सभापति मनमोहन सामल। केंद्र सह एने आलोचना हेबा सह अनेक निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिबा मनमोहन कहछंती। एथि सहित राज्य रे बोर्ड और निगम नियुक्ति नै पूर्वरु 2 थर बैठक सरितिबा बेले तालिका मध्ये प्रस्तुत करा जायछि। आउ किछि चर्चा आलोचना खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो बोली गणमाध्यम को सूचना देइछंती राज्य सभापति। आगको नुआ टीम सह कार्य करिवे राज्य सभापति मनमोहन सामल। युवक वरिष्ठक सह समन्वय रखी नुआ राज्य टीम गठन हेबो। समस्त वर्गों को गुरुत्व देई दल पई नुआ टीम कार्य करिबो बोली से कहछंती। तबे मनमोहन को नै एबे भारी चर्चा। परवर्ती खबर एथरो डिजिटल जनगणना। आसंता 2027 रे हेबाकु जाउथिबा जातीय जनगणना ऑनलाइन रे हेबो। भारत रे प्रथम थर हेउथिबा एक डिजिटल जनगणना लागि स्वतंत्र वेब पोर्टल खोला जिवो। भारतीय नागरिक निज मोबाइल ऐप रे डाउनलोड करी निजर तथ्य देई परिबे। फल रे जनगणनार चूड़ांत तथ्य कम समय मध्ये उपलब्ध होई परिबो। भारतर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिशन पक्षरु सूचना दिया जायछि। कुहा जायछि जे 2टी पर्याय रे डिजिटल सेंसस हेबो एवं तथ्य संग्रह पई प्रथम थर लागि एभली टेक्नोलोजी रो व्यवहार करा जिवो। भारतीय नागरिक माने निजर तथ्य दाखल करबा खेणी या सेंट्रल सर्भर को चली जिवो। जनगणना प्रक्रिया समाप्त होबार गोटे वर्ष भितर चूड़ांत तथ्य उपलब्ध होई जिवो। पूर्व जनगणना मानकरे चूड़ांत तथ्य पाइबा लागि 2 ରୁ 3 वर्ष लागि जाउथुला। एथरो किंतु आ बेसी दिन अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही। परवर्ती खबर पक्षीमाड़ हेबारु जरूरी अवतरण कला इंडिगो विमान यात्री सुरक्षित। इंडिगो विमान हेला जरूरी अवतरण। बिहार पटना रु दिल्ली अभिमुखी आसुतिबा इंडिगो विमान कला जरूरी अवतरण। मझी आकाश रे पक्षी सह माड़ हेबारु विमानर जरूरी अवतरण करा जायछि। इंडिगो विमान नंबर 650096 सह पक्षीमाड़ होइतिबारु पाटना जयप्रकाश नारायण अंतर्जातीय विमान बंदर रे सुरक्षित अवतरण करा जायछि। तेबे विमान रे 169 जन यात्री थिले। विमान उठू उठू पक्षीमाड़ हेबा परे एहाकु जरूरी अवतरण करा जायतिला। यात्री माने समस्त सुरक्षित थिबा सूचना रहिछि। यात्री को अन्य एक विमान रे दिल्ली पठाइबाकु व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता काली संविधान बचाओ समावेश। आसंता काली अर्थात 11 तारिख रे कांग्रेस रो संविधान बचाओ समावेश भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया रे हेबो कांग्रेस रो समावेश। सूचना देले पीसीसी सभापति भक्त चरण दास। जोगदेबे लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी। एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य जोगदेबे। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल मध्य जोगदेबे। 2024 निर्वाचन वर्षे पर चलचंचल होइछंती राज्यर 3टी प्रमुख राजनैतिक दल। आसंता 11 तारिख रे राहुल गांधी ओडिशा रे संविधान बचाओ समावेश रे शामिल हेबे। राहुल को गस्त को नै राज्य कांग्रेस उत्साहित होइतिबा बेले तृणमूल स्तर रे संगठन को मजबूत करबाकू दल अंटा भिड़िछि। 30 लाख सदस्य संग्रह करबाकू दल लक्ष्य रखिछि। परवर्ती खबर भारतीय वायुसेनार युद्ध विमान दुर्घटना। पायलट को मृत्यु होइतिबा सूचना। भारतीय वायुसेना युद्ध विमान दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान चूर रतनगढ़ रे दुर्घटना होइछि। विमान दुर्घटना रे पायलट को समेत अन्य जनकर मध्य मृत्यु होइतिबा सूचना रहिछि। दुर्घटना स्थल रे पहुंचिला पुलिस एवं प्रशासन। ग्रामवासी कहवा अनुसार आकाश रे प्रचंड शब्द परे चाष जमी रे विमानटी पड़ी निया लागि जाइतिबा देखिबाकू मिलितिला। एई दुर्घटना रे जनक शव उद्धार करा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟ ମହିସାଗର ପୋଲ 2 ଫାଳ ଘଟଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦୋଦରା ମହିସାଗର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ହଠାତ୍ 2 ଫାଳ ହୋଇଯିବାରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜନହାନିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଆହତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ କାମନା କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଓ ସ୍କୋଡା ଗ୍ରୁପର ସହଭାଗିତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରେଲୱେ ଉପକରଣ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ରାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଲବାଇ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା, ଅଟୋକମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ୟୁରୋପର ସ୍କୋଡା ଗ୍ରୁପ। 2 କମ୍ପାନୀ ସହଭାଗିତାରେ ମିଶି କାମ କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2 କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରୋପଲସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବେ। ଏଥିରେ ମିଲିୟନ ୟୁରୋ ନିବେଶ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରେଲୱେ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟୋଗର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ଓଡ଼ିଶା। ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହାସଲ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ପକାଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ସିଏମ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 1,40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 2,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇଛି। କେମିକାଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ବଢିଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 1,78,000 କୋଟି ନିବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ମାସରେ 1,40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗୋପାଳପୁର ଓ ଯାଜପୁରରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିବା ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଙ୍କିକୁ ଆସୁନି ତେଲ, ଆଜିଠାରୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ତେଲ ସଂକଟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ 2 ଦିନ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜିଠାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆର୍ଚର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହୁଣୀ ଓ ପିଠିରେ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ 2021ରେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବାହାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଝାରପଡା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ଜେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 14-15 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ସେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଟକ ତୁଳସୀପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନ ଯାଇ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏମ୍ସିର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା
କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। 2025-26 ଓଏମସି 25 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ ରାଜସ୍ୱ ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ଅନୁମୋଦନ, ନୂତନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ 3.6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ 6 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାଜର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଉର୍ଜା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରସର, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଉର୍ଜା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସମାଜର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଉର୍ଜା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ 2070 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ବୋଲି ବୁଧବାର ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଉର୍ଜା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାମ୍ବିୟାରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ ଭାରତ। ନାମ୍ବିୟାରେ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସରେ ନାମ୍ବିୟାର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ନାମ୍ବିୟାର ରାଜଧାନୀ ୱିଣ୍ଡ ହୋକ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନାମ୍ବିୟାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଟୁମ୍ବ ନନ୍ଦୀ ନୈଦତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ଏଲନ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲା। ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଅନୁମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସିପିଏଲ୍ କୁ ଏଲିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଔପଚାରିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଜାରି ତାରିଖଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବା ଜେନ୍ 1 କନଷ୍ଟେଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହା ଭାରତର ଦୂରଗାମୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲାର ଧମକ, ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅତାଲିଉ ଖେମେନେଇଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାଭାଦ ଲାରିଜାନି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାରିଜାନି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନ ମାରେ ଲୋଗୋରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲାରିଜାନି ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ଅଛି, କହିଲେ ସିଡିଏସ୍। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ଭାରତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଫଳରେ 3 ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଅବଜର୍ଭର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ 7 ରୁ 10 ମେରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପତ୍ର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳରୁ ବୁଧବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୁନିତା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ 2019 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେ ପ୍ରାୟ 2,77,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।